आपण माने मो सहित बाहर करिवे गीत संगीत 94 94 गीत बाहर करिबा 94 गीत हाँ समस्ते बाहर करंतु आमे मिलित भाव पाठ करी आमे प्रभु वाक्य आमे ध्यान करिबा 94 गीत मिलला ससीला हमको पढ़िबारे सहायता करिबो 12 पदरु पढ़ो हे सदाप्रभु दुष्ट निमंते गत खोला हेबा पर्यंत विपद कालरू विश्राम देवा निमंते 13 पद तुम्बे जाहाकु शासन कर और आपण व्यवस्था रु शिक्षा दियो से लोक धन्य। हालेलुया हालेलुया एठी गीत रचक कहउछंती कोन बोली कहउछंती हे सदा प्रभु दुष्ट निमंते गर्त खळा हेबा पर्यंत विपद कालरू विश्राम देवा निमंते तुम्बे जाहाकु शासन कर और आपण व्यवस्था रु शिक्षा दियो से लोक धन्य कहतु मु धन्य पाखे बसी लोक कहतु भौणी भाई आपण धन्य अट आपण धन्य कहीं धन्य शब्दर अर्थ कौन जानी ब्लेसेड आशीर्वाद पाइथिबा लोक एई आशीर्वाद आज अनेक पाखे ना मात्र परमेश्वर आपण को मते देइछंती सेटा कोन जे दुष्ट निमंते गर्त गर्त बोले बुझुछ कि गात दुष्ट बोले के पापी बाइबल कहे पापर वेतन मृत्यु पापर वेतन कौन मृत्यु से ही मृत्यु को जीवा पूर्व से विपद आसीबा पूर्व परमेश्वर जहाँ कथा हुंती जहाँ शासन करती से लोक धन्य प्रिय माने ए पृथ्वी रे गोटे भयंकर विपद गोटे आसुछि पृथ्वी रे कौन आसुछि लोक माने जीवंता जीवंता नरक देखिबे मात्र सबुठारु आशीर्वाद आ अनुग्रहर विषय कौन जानिछंती सेही दिन आसीबा पूर्वरु परमेश्वर हमकु सतर्क करूछंती आ सेही महाक्लेश आसीबा पूर्वरु से हमकु रेप्चर रे नै जीवा पई से आज हम सहित से कथाबार्ता होछ एटा होछि हमर सबुठारु बड़ सौभाग्य मु प्रभुंकर गौरव करे आज फैमिली मीटिंग रे हम अल्प समय कथाबार्ता हेबा जे परिवार निमंते सतर्क वार्ता मु आपण मानकु सचेतन करिबा पई परमेश्वर वाक्यरु केतरा पद पढ़ी उत्साहित करिबा पई चाहे जे परिवार निमंते परमेश्वर आमकु से सतर्क बाणी गुड़िक तांको वाक्यरु से लिखि दैछन्ति दुष्ट निमंते कोन ताकू गर्त गोटे पापी पई तार फल कोन गोटे पापीर फल कोन मृत्यु दंड विनाश मात्र गोटे दुष्ट को मध्य परमेश्वर कौन करूना छाड़ू ना से कथा होचंती आका से सचेतन करूछंती आका नहीं कि जल प्लावन आसवा पूर्वर का सहित प्रभु कथा हेले नहंक सहित कथा हेले कौन बोली कथा हेले देखंतु तो आदि पुस्तक फुट लिखा है कि नहंक विषय यात्रा पुस्तक रे मुई भूल की जाऊँ हाँ आदि पुस्तक आउ के जन बाइबल तो आमे आनीनु आमे कहीं सब बाइबल आम मुंडे रही जाए आमे भयंकर ठीक अच्छे बाइबल कहीं आन बोले आप मत कहे कि नहीं पैसा नहीं बोली किए कह नहीं कहतु गोटे कथा नहीं मोर पैसा नहीं बोली किए कहीहब कि आमर ड्रेस केते टଙ୍କା पिंधिछु आमे नहीं कहतु आपण देखो आपण पाखे जदि बाइबल किणवार सुविधा नहीं आपण माने आमको जोगाजोग करेंगे पैसा पतर असुविधा अच्छी बोली भी जोगाजोग करेंगे आमे ड्रेस पिंधु 2-3 हजार टଙ୍କା ड्रेस पिंधु बाइबल गोटे किणी पारबु नहीं आमे कहतु किणी पारबु कि नहीं किणी पारबु मु बेसी कौन किणे जानछंती कि ना बही बाइबल जाको मु बेसी किणे मोर सेटा बहुत पसंद आपण देखिबे एबे मध्य केते बाइबल गुड़िक अच्छी बुक्स गुड़िक अच्छी हजार हजार टंका मु किणे आमको ए जो ड्रेस पटा पिंधा ओडा ए मोबाइल ए जागतिक विषय गुड़िक आमको उद्धार करिवो नाही परमेश्वर वाक्य ही आमको कौन करिवो उद्धार करिवो सेति पई बिलीग्राम कहले
ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ବାଇବଲକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିକିନା ବୁଲିବ, ବାଇବଲକୁ ବହିକିନା ବୁଲିବ, ସମୟ ଆସିବ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବହିକିନା ବୁଲିବେ। ଆମେ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଲୋକ କଣ କଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଋଣୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯୋଉଟା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଜୀବନ ବଦଳିବ, ଯୋଉଟା ଆଇବା ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉଟା କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପରିବାର ଠିକ ହେବ, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଠିକ ହେବ, ସେଇଟାକୁ ଲୋକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସହଭାଗିତାକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ହାତରେ ବାଇବଲ ଧରିକିନା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ନୂଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନା ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ଧରିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କେତେ ଖୁସିର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ବାଇବଲକୁ ବହିବେ, ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିକିନା ବୁଲିବ। ଆମର ଭାଇ ରନ୍ତି ଭାଇ ପଢି ହଉଛି କି ନାଇଁ? ଓଡିଆ ପଢି ହଉଛି ତ ପଢବ। କେତେ ଖୁସିର କଥା, ଯୋଉମାନେ ପଢବାକୁ ବୁଝୁଛି ପଢବ, ଧୀରେ 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 ପଢବ। ହଁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେ ପୁରା ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ମାନେ ପଢିବାରେ, କଥା କହିବାରେ ଆପଣ ମାନେ ପରଙ୍ଗମ ହେଇଯିବେ। ବାଇବଲ କଣ କରବ? ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନଦାୟକ ନାଇଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କହିବେ, ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି, ମୋର ଏରିଆକୁ, ଆମର ମହାଦୀପୁର ଏରିଆକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କହିବେ, ଛୋଟବେଳେ ପିଲା ସେଠି ଗଲା, ପାଠ ସାଠ ପଢିଲା, ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା ବୋଲିବେ ସେମାନେ। ଏ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏଇଟା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରି ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ପଢି ପଢିବାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ତ ବିପଦ କାଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା। 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ, 13 ପଦ ପଢ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଆମ୍ଭ ଗୋଚରରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୃଥିବୀର ଯେତିକି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶର କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କାହିଁ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ? ନହଙ୍କୁ କାହିଁ କଥା ହେଲେ? କାରଣ ବାଇବଲ କହେ ନହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ ବୋଲିକି ପରମେଶ୍ୱର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ସେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଏହା ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆଜି ଆମକୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ଗୋଚରରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତାପରେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଦୌରାତ୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି କଣ ହେଇଯାଇଛି? ପୃଥିବୀ ଦୌରାତ୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖ, ଆମେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା। ଆମେ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆମେ କଣ କରିବୁ? ବିନଷ୍ଟ କରିବୁ। କାହିଁକି? ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି ପୃଥିବୀ କଣ ହେଇଯାଇଛି? ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ପୃଥିବୀ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି। କଣ କରିବୁ? ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ବିନାଶ କରିବୁ। ଏବେ କେମିତି ବିନାଶ କରିବେ? ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ତୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ, କୋଟାରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପୁଣି ଗାଁରେ ରହିବାର ନାହିଁ। କୋଉଠି ରହିବାର? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଖେଦି ଦିଅ। ଗାଁରୁ ଯଦି ବାହାର କରି ଖେଦବାର ଅଛି ବୋଲେ କାହାକୁ ଖେଦବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ତ? କାହିଁ କରିବା ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ? ସେଟା ଆମେ କହୁନୁ। ଆମେ ଗାଁରୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବାହାର କରିବା କଥା? ଯେ ଅନ୍ୟର ଚୋରି ଖାଉଛି, ଯେ ଅନ୍ୟର ଝିଅକୁ ମାନେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି, ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ଆଖି ପକାଇଛି, କାହାର ବଦନାମ କରିଛି, ଏ ମର୍ଡର କରୁ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାର କରିବା କଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାହାର କଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ବିନାଶ କରି ନୋହଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ କେମିତି ବିନାଶ କରିବେ? ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ରହିବାଟା, ବୁଲବାଟା, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲବାଟା ସମ୍ବିଧାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ତାଳନା ହେବ, ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ହେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ପୁଣି ହସିବେ।
କଣ ହେବେ ହସବେ ଆଉ ବସିଥିବେ ନାହିଁ ସେ ଠିଆ ହେବେ ଏବେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେବ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାପ କଳଙ୍କିତ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଶାନ୍ତି ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରୁ ସେ କଣ କରିବେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ ନାହିଁ ସେ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକିନା ନେଇଯିବେ ରେପ୍ଚରରେ ନେଇଗଲା ପରେ ଏ ପୃଥିବୀ କଣ ହେଇଯିବ ନର୍କ ହେଇଯିବ ଲୋକ ଜିଅନ୍ତା ଜିଅନ୍ତା ନର୍କ ଦେଖିବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମକୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ହେଇଯାଅ ସଚେତନ ହେଇଯାଅ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଅ ପରିବାରକୁ ଧରି ସବୁ କୋଉଠିକୁ ପଳେଇ ଆସ ତୁମେ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସ ଡଙ୍ଗା ବୋଲେ କଣ ମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଯେତେ ପାଣି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଭାସିବ ନାହିଁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରକୁ ଯିବ ନହଙ୍କର ଜାହାଜ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆରାରାଟ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମଗ୍ନ ହେଲା ବେଳେ ଜାହାଜ ବୁଡୁ ନାହିଁ ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେପ୍ଚରରେ ବହୁତ ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ରହିଛି ନହଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା କେତେ ପ୍ଲାନରେ ଜାହାଜ ମିଶା କେତେ ବନାଇଥିଲେ କି କଣ କି ହଁ ଏ କଣା ଜାହାଜରେ ପାଣି ପଶିବ କି ନାହିଁ ସେ କଣା ଗୁଡିକ ଚୁଟି ଦେବାର ଅଛି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କଣା ଅଛି ସେଠି ପାଣି ପଶି ବଦବଦା ହେଲେ ରେପ୍ଚରରେ ଯାଇପାରିବେ ନା ଓଜନରେ ରହିଯିବେ ଭଲରେ ଲିପି ଦେବାର ଅଛି ନହ ଯେମିତି ପୁରା ଝୁଣା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କଲେ ଲେପନ କଲେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେ ଫିନିସିଂ ରେ ବନାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଭାସିଲା ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାହାରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ମଲେ ନହଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଛିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ମରାଇବା ପାଇଁ ବାଛି ନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପଢିବେ କି ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା କଣ ବି ଲେଖାଗଲା କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ ନ କରି ବରଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଆମେନ ବୋଲି କହିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି କି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲି ଏମାନଙ୍କୁ ରେପ୍ଚରରେ ଛାଡିବି ବୋଲିଲେ କି ନା କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ କରିବେ ଆମକୁ ଉଠେଇକିନା ନେଇଯିବେ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ପରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଲା ପରେ ବି କଣ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧକୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି କଣ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରିବାଟା ବୋଲେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରକ୍ତିଜନକ କାମ ଶୋଇଲା ବାକ୍ୟ କାନ ଖାଯାଇଲା ପରି ହଁ ଜାଣି ଶୁଣି ପାପ କରବାର ଆସି କ୍ଷମା ମାଗବାର ପାପ କରବାର କ୍ଷମା ମାଗବାର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମତେ ପରିଷ୍କାର କର ବୋଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଣି କି ବଡ 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 ତୁମର ପାଇଁ ଢାଲି ହେଉଥିବ ତୁମେ ଆସି ଗାଧଉଥିବ ଆହୁରି ଯାଏ କାଦୁଅ ଚକଟି ହେଉଥିବ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେ ନାହିଁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ସେ ଆମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି ସୋଦମ ଗମୋରାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେଠିରୁ ଲଟଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ବାହାର ପଳାଅ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କଣ କର ପଳାଅ ଆଜି ଚୋର ଲୋକ ପଳାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଉଠି ପଳାଇବା କଥା ମଦ ଦୋକାନ ଛାଡି ଏଇଠି ପଳାଇବା କଥା ଅନୁପମା ଦେଖବାଟା ଛାଡି ଏଇଠି ପଳାଇବା କଥା ହଁ ସାଇ ସାଇ ବୁଲିକିନା କେତେ ଜଣ ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥିବ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବେ ଆଜି ବଢିଆ ବାଜାଉଛନ୍ତି ଓହୋ ସେ ସ୍ତୁତି କର ପ୍ରଶଂସା କର ସେ ଗୀତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗାଉଛନ୍ତି କେ ମାରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନେ ବୁଲୁଥିବେ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଲି ବୋଲେ ସେମାନେ ମୁଇଁ ତ ବାଳୁଙ୍ଗା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି ତ ମୁଇଁ ବୁଲି ବୁଲି
ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଉଠି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ସେମାନେ ପୁଣି ମନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ବିନାଶ ଆସୁଛି, ପୃଥିବୀରେ କଣ ଆସୁଛି? ବିନାଶ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବେ ଯେ ନଗର ଛାଡି ବାହାର ହୋଇ ପଳାଅ, ନହେଲେ କଣ ହେବ? ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଆଉ 16 ପଦ ପଢ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ। ଆର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ଆର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ଦୂତମାନେ ଲୋଟକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରାଇ କହିଲେ, ଦୂତମାନେ ଲୋଟଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଚଞ୍ଚଳ। କୁହନ୍ତୁ, ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଅ। କେତେ ଜଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସି ଝୁମୁଛନ୍ତି, ଏ ନିଦ୍ରାବତୀ ମାନେ। ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଚଞ୍ଚଳ କରେ? ଆଜି ଦୂତ ଏବେ ବୋଲୁଛ କି? ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି। ଦୂତ ବୋଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ଆମେ? ସିମ୍ପଲ କଥା। ଦୂତ ବୋଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଶୁଣିଲା ପରେ କୁହ। ଦୂତ ବୋଲେ କିଏ ବୁଝୁଛ କି? ଭୂତ ବୋଲେ ମୁଣ୍ଡାଲା ପୁରିଥିବ, କରବ ଘଣ୍ଟେ ବେଲେ ବୋଲିଲା ପୁରୀ। ଭୂତ ବୋଲେ ବୁଝି ହଉଛି? କଣ ବୁଝିବ ଆମେ? କାହିଁକି ସାନ ବେଲେ ଆମର ଅଜା ଆଇ ଭୂତ ଡରାଇ ଡରାଇ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଦୂତ ବୋଲେ ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ? 7 ଥର କି 8 ଥର ପଚାରିଲି, ଆରେ ପଚାର ବି ତା ହଁ ହେଲେ ବୋଲି କହିବା, ନହେଲେ ନାଇଁ ବୋଲି କହିବା। ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ଦୂତ ବୋଲେ? କଣ ଦୂତ ବୋଲେ? କଣ? ଲୋଟଙ୍କୁ ଦୂତ ଆସି ହାତ ଧରି ବାହାର କଲେ। ହେଲେ ଆମକୁ ଆସିକିନା ଚଞ୍ଚଳ କଲେ, ସଚେତନ କରାଇଲେ। ଆମକୁ ଦୂତ ବୋଲେ ପାଷ୍ଟର। ଦୂତ ବୋଲେ କଣ? ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ବୋଲିବେ ତାକୁ। ଦୂତ ବୋଲେ ଜଣକଟା ଶୁଣିକିନା ଜଣକୁ ଯାଇ କହିବାଟା, ସେ ହଉଛି ଦୂତ। ଆଜିକାଲି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୂତ ମାନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁନାରୀ, ଭାଉଜ, ସେ ଭଉଣୀ କାଇଁ ଭଲ ବୋଲୁଛ, ତୁମକୁ କେମିତି ବାସ୍ନା ବେଟି ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବୋଲି ଏମିତି କହିବା ଦୂତ ମାନ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ସେମିତି ଦୂତ ନାହିଁ। ଏ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କଣ କର? ଟିକେ ପଢ, ସେଟା ପଢ। 19 ଅଧ୍ୟାୟ କେତେ ପଦ ପଢିଲ? 19 ଅଧ୍ୟାୟ 15, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚଳ କରାଇ କହିଲେ, ଉଠ ଉଠ। ଆପଣାର ନାଇଁ କି? ଭାର୍ଯ୍ୟା ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଉଠ। ସକାଳ ସକାଳ ଉଠ। ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ନକରି ଶୋଉଛ ସେଠିରୁ ଉଠ। ବାଇବେଲ ଯୋଉ ପଢୁନ ସେଠି ମିଶା ଉଠ। ଖାଲି ଖାଇବା ଧନ୍ଦା ହଉଛ ସେଠି ମିଶା ଉଠ। ଆରେ ଟିକେ ଉପବାସ କର ହେଲା। ଏଇଟା ଉଠ ବୋଲେ ସେଇଟା। ଆଜି ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧା ଗୋଟେ ଠିକ ଅଛି, ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିକଳାଙ୍ଗ ପରି। ଉଠବାଟା ବୋଲେ କଣ? ଶୋଉଛି କି ବୋଲବାଟା କି? ଉଠ ବୋଲେ ଭାଙ୍ଗ ଛାଡ ହେଲା। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ଆକ୍ଟିଂ କରବାଟା ଛାଡ। ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆକ୍ଟିଂ କରି କରି ଭଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ କରି କରି ଆକ୍ଟିଂ କରି କରି ଫେମସ ହେବେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ଟିଂ କରି କରି ପାଷ୍ଟର ମିଶା ପକୁଆ ହେଇଯିବ। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରି କରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି ସିନା, ଏ ଭାଇ ଶୁଣି ଶୁଣି ଭୟଙ୍କର ହେଇଗଲେ ବୋଲି ପାଷ୍ଟର ମିଶା ପକୁଆ ହେଇଯାଇଥିବେ, ନାଇକି? ସେମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କା। ଉଠ। ଉଠ ବୋଲେ କଣ? ତୁମର ବାହାନା ଭୂତ ଛାଡୁ। ବେଶୀ କାକର ବନାଇ ନେତାବେ ତୋତେ। ବର୍ଷା ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲାନି, ଆଇବି ନାହିଁ। ଆଜି ଗାଡି ନାହିଁ, ଗାଡି ଧରି ହଲ ନେଉଛ କି? ବୋଲେର ଧରି ସାକଲେ ହଲ ନେଉଛ ତୁମେ ନା? କୁହ। ସକାଳ ସକାଳ କାକରକୁ ଆମେ ଯୁଆଡି ପୁଣି ବେଡା ଖୁଡା ଯିବୁ, ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରବୁ। ଏଠିରୁ ଉଠ, ନହେଲେ ତୁମେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷିବ, ପୁଡବ। ସଦମ ଗମରା ବୋଲେ କଣ? ଏଇ ପୃଥିବୀ। ସଦମ ଗମରାରେ ଯେମିତି ହଉଥିଲା, ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେମିତି ହଉଥିଲା, ଆଜି ସେମିତି ହଉଛି। ସଦମ ଗମରାରେ ଝିଅ ଝିଅ ବାହା ହଉଥିଲେ, ପୁଅ ପୁଅ ବାହା ହଉଥିଲେ। ଆଜି ହଉଛି କି ନାଇଁ? ଆଜିକାଲି ସେ ମା ବାପା ମାନେ, ବାପା
এইটা তোমার বুଆରୀ ବୋହୂ ତୁମ ବୋହୂ ଆଣିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭୁକି ପିଟି ହଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଠିକଟା ଆଣିଲୁ, ନହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ ପଶି ପାରୁତୁ ନାହିଁ ବୋଲ ସେମାନେ ଭୁକେ ପିଟି ହଉଛନ୍ତି। ବୋଲେ ମୁଁ କହୁଛି କଣ, ହଁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ସଦମ ଗମରା ପରି ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଠିରୁ ବାହାରି ଆସ, ଉଠ। ତାପରେ ପଢ, ଆପଣାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇ କନ୍ୟା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଅ, ନହିଲେ ନଗରର ଦଣ୍ଡରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ନହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ଯଜମାନ ହେବ। ନିକେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ସବୁ ମିଳିବ। ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ, କୁଆଡେ ଯାଇ ହେବ କି? ଏଇଟା କି କେତେ ଜଣ ଛାତ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ଏବେ ମିଳୁ ନାହିଁ। କଣ କର, ଆରେ ତୁମେ ତ ଅଲରେଡି ଥିବା ଲୋକ, କି ନାହିଁ କୋଉଠି ଦେବେ? ଆରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଇଁ ଥିବା ଲୋକ, ମୁଁ ଥିବା ଲୋକ ଏକା ହେଲା। ଆମେ ସେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦେଲେ କଣ ହେବୁ? ଆମେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହେବୁ କି? ସେ ତ ବିଚାର ମରିଗଲେଣି। ଆମେ କୋଉଠି, ଆମେ କଣ କରିବୁ କହ? ଦେଲେ ପ୍ରେସ୍ ତ ଲର୍ଡ, ନ ଦେଲେ ପ୍ରେସ୍ ଲର୍ଡ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା କହିବାକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ହେଲା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଠି ଆମେ କଣ ଲାଲଟୁକ ହେବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଉନ୍ନତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ, କେତେ ଲୋକ ଉନ୍ନତ ହେବେ ଆଗରେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଉନ୍ନତ ହେବେ। ଏବେ ବର୍ଷା ପାଣି, ତୁମେ ଘର ଢେପେ ବାନ୍ଧିଥିବ, ଆମର ବାଟେ ସେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଭେଜରି ଭୁଜରା ଲଗାଇଥିବେ, ତୁମେ ଢେପେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଛ ଘର? ଖାଲ ବାଟ ଥିଲ ନାହିଁ, ଆମକେ ଦେଖା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ମାତ୍ର ଆମକେ ଆମର ବାଟେ ପାଣି ଆଇଲେ ମିଶା ହେତା ଆଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଖାଲେ ରୁହ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଲେ ଅଛୁ। ମାଟି ଘରେ ଖାଲେ ସେ ଏବେ ଡ୍ୟାମ ପାଣି ଯଦି ଆସିଲା ବୋଲେ ଡାବୁ କାହାକୁ ମିଳିବ ଆଗରେ? ନାଇଁ କୁହ। ଆମେ କଣ, ଆମେ ଖାଲେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ କିଛି ଗୋଟେ କରବା ନା ବୋଲଲା ପରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖ ତ, ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ କିଛି କିଛି କଲେ। ଭଡା ଘରେ ଥିଲେ ସେ ବିଚାର, ଜନମ ହେବା ଘର ଘର ନାହିଁ। ସେ କବର ମିଶା ରଖିଲେ, ସେ ହାରା ମାତିଆର ତାଙ୍କର କବର ସେଟା, ସେ କୃଷ କାଠଟା ସେଟା କୃଷ ମିଶା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ବାରବାକୁ ଚଢାଇବା ଜାଗାରେ ସେ ଯାଇ ଚଢୁଛନ୍ତି, ସେ ବାରବା ଆମେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତୁମେ କଣ କର, ତୁମେ ସେଠିରୁ ପଳାଅ। ଏ ଯୋଉ ଜଗତରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାଘର କେମିତି ହେବ, ମୋର ଭଣଜା ବାହା ହେଇନାହିଁ, ମୋର ବୟସ ବଢିଗଲା, ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ। ଏ ନୁହଙ୍କ ସମୟର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାର୍ଟି ଆରେ ନେଇକି କେମିତି କରି ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିଦେବା, ଯେମିତି ହେଲେ ହେଉ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଠି ଏ ଯୋଉ ସଦମ ଗମରାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଲଟଙ୍କର ଝିଅ ମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା। କଣ ହେଇଥିଲା? ଏଠି ଜୁଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ପରେ ବାହା ହେବ ବୋଲିଲା, ସେ ଜୁଇଁ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲେ? ଏଠି ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେବ। ଏମାନେ କହିଲେ, ଚିମ୍ରା ଆଇଥା, ତୁମର କାତା କୁଆରୀ କୁଆଡେ ପଲାଉଛ ତୁମେ? ସୋମବାର ଦିନକୁ ତ ବାହାଘର ଅଛି ବୋଲା। ଏମାନେ ଏ ଲୋଟ କଣ କହିଲେ, ପରିବାରକୁ ଧରି ସବୁ ଆଙ୍କର ପଛ ଯାଇଥିଲେ, ଏମାନେ ବାହା ହେଇକିନା ଭଲ ରହିଥିବେ କି ନାହିଁ? କୋଉଠି ବାହାରେ ଗଲେ ମୋର ଜୟ ହେବ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଟିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ମୁମ୍ବାଇ ଆଚ୍ଛା ହେ ବୋଲଲା ପରେ, କାହିଁକି ଆଚ୍ଛା ହେ? ସିନେମା ଆକ୍ଟର ମାନେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ରାସ୍ତା ସାଇଡ ରେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେହ ବେପାର, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ହେ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ତୁମେ କଣ କର, ସେଠିରୁ ବାହାରି ପଳାଅ, ନହେଲେ ତୁମେ କଣ ହେବ? ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ତଥାପି ସେ ବିଳମ୍ବ କଲା, ତହିଁରେ ତାହା ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହେତୁରୁ ସେମାନେ ତାହାର ଓ ତାହା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଓ ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ନଗରରୁ ବାହାରେ ରଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ବାରବାର ଡେରି। ଦେଖ ତ, ଆମେ କେତେ ଡେରିରେ ଆସିକିନା ଏତେ ଭଲ ବସିଛୁ। ଆଜି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାମ ହେଲା କି ବାଗରା ଚର୍ଚ୍ଚର? ବେଶୀ ଦିନ ଭୁଲକି ଯାଇଥିଲେ ପାଷ୍ଟର, ସେ ମଝିରେ ପୁରା ଛୁଟି କରିଥିଲେ ନେଇକି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହା ଦୟା, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହା ଅନୁଗ୍ରହ। ବୁଲୁ ବାବୁ, ଆମର ଅଜୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ଆଇଲା ପରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଲୋଟ କେତେ ବିଳମ୍ବ କଲେ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଏ ରେ ବାବୁ ମୋର ଦୟାରେ ମୁଇଁ ତତେ କଣ କରୁଛି ହାତ ଧରିକିନା ଟାଣିକିନା ମୁଇଁ ବାହାର କରୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ମା ବାପା ଯେତିକି ଜଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ହାତ ଧରି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଣବାର ଅଛି ହାତ ଧରି ମଧ୍ୟ ଆଣବାର ଅଛି ନହେଲେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ହାତ ଧରିକିନା ସେ କଣ କଲେ ବାହାର କଲେ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଦମ ଗମରାରେ ଏମିତି କିଏ ଥିଲେ ଏମିତି ଧନ୍ୟ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ତ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ଲୋକ କିଏ ଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ତ ନହଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ବଡ ଘର ଥିଲା ନହଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନା ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ଥିବା ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଜୁକେଟେଡ ବହୁତ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ନେଇକି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଫେମସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକ ନା ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବି ଥିଲେ ମାତ୍ର ନହଙ୍କ ପରି ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ ସବୁ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ ଆପଣ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ କିଏ ବେଶୀ ଷ୍ଟାଟସ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଷ୍ଟାର ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖି ବେଶୀ ଲାଲ ଗିଳୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ବାଛବାଟା ମୁଁ କୋଉଟା ବାଛିବି ମତେ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ ଯୋଉଟା ବାଛିଲେ କୋଉଟା ବେଶୀ ଲାଷ୍ଟିଂ କୋଉଟା ହଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବାଛିବାର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଠିକ ଡିସିସନ ନେବାର ଅଛି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ଆମକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ଭାସିଯିବ ମାତ୍ର ତୁମେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଛିଛି ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବା ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ କିଏ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ରୋମ ସରକାର ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଜୁଲିୟସ ସିଜର ତାଙ୍କର ନାଁ କି ନା ଜୁଲିୟସ ସିଜର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା ଜୁଲିୟସ ସିଜର ବଡ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଦିନେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି କଣ ଚାଲିଛି ଭୟଙ୍କର ଧୁମଧାମ ଭୋଜି ଚାଲିଛି ରାଜା ଖାଇବାରେ ପିଇବାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାରେ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେହିପରି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଲେଟର ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଜୁଲିୟସ ସିଜରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଙ୍ଗଳାରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଗେଟ୍ ଥାଏ ନାଇଁ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗେଟ୍ ଥାଏ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁଲିୟସ ସିଜରଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି କଥା ହେବାର ଅଛି ବୋଲିବାକୁ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିନ କେତେ ବଡ ଲୋକ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ଭୋଜି ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଆଜି ଅଫିସ ଛୁଟି ଅଛି ପରେ କଥା ହେବ ବୋଲିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲିବାକୁ ଯାଇକିନା ରାଜା କହିଲେ ଯେ ଗେଟରେ ଥିବେ ସେ ଯୋଉ ୱାଚମ୍ୟାନ ନାଇଁ କି ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୁଲିୟସ ସିଜରକୁ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିନ ଆଜି ଅଫିସ ଛୁଟି ଅଛି କିଏ ଆସିଛି ସେ ଜାଣି ନାହିଁ ମୋ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ବୁଝିବାର ଥିଲା ମୁଁ କେତେ ବିଜି ଲୋକ ମୋର ଆଜି ଭୋଜି ଭାତ ଚାଲିଛି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ ଏ ଆନନ୍ଦକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିଛି ତାକୁ କହିଦିଅ ମଣ୍ଡେ ଆସିବ କେବେ ଆସିବ ମଣ୍ଡେ ସୋମବାର ଦିନ ଅଫିସ ଖୋଲା ଥିବ ଏତିକି ସମୟରେ ମୁଁ ଥିବି ଆସିଲେ ବୋଲେ ତାର ସହିତ ବସିବି କଥା ହେବି ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହ ଯାଅ ଯାଅ ସେ ବାହାରେ ଆସିଲା ନାଇଁ ରାଜ ଆମର ଯେ ଜୁଲିୟସ ସିଜର ଯେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେ କଣ କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ସେମିତି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏ ଯୋଉ ଲେଟରଟା ତୁମେ କଣ କର ଆଜି ହିଁ ଦେଇଦିଅ କେବେ ଦେବ ଆଜି ଠିକ ଅଛି ମୋ ସହିତ କଥା ତ ହେଲେ ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ ଲେଟରଟା ତୁମେ କଣ କର ଆଜି ହିଁ ତୁମେ
ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେବ, ଆଜି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଦେଲା ପରେ ସେ ମାଗଲା ପରେ ଏଟା ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଲେ ରଖ, ଆଜି ମୋର ବିଜି, ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ସମୟ ନାହିଁ, सोमवार दिन मुझे देखबी, मो टेबुल रे थई दी थाओ, ऑफिस रे थई दी थाओ, तुम पाखे रखी थाओ, मु परे देखबी बोली खाली एंजॉय। बिजी बिजी बोले कि बिजी खाइबार पीबार नाचबार डेगाइबार बिजी अछि। से राति रे ताकू कोन कले हत्या करी मार दे। तापर से सकाळे से जो लेटरटा लिखा हिथिला, राजा आपण को आज राति रे हत्या करबा पई सब षड़यंत्र करा हिची, आपण टिके सतर्क हुअंतु बोली सेठी लिखा हिथि। मात्र राजा कौन कले नहीं, जूलियस सीजर सेटा को से ध्यान पढ़ले नहीं। आज बहुत ख्रिस्टियान, बहुत स्वामी स्त्री, बहुत परिवार जीवन एमती, से माने प्रभुंकर वाक्य को कर्ण डेरी सुनवाटा बहुत कम। पृथ्वी रे विनाश आसुची, आज मंडली को मंडली बोले अनेक परिवार आज भासवा पाई जाउछंती, परमेश्वर वाक्य प्रति सेमानकर ध्यान नहीं। से जूलियस सीजर जीवन पर अनेक जीवन सेमती ही जाए। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु, आमे कौन हेबा, सतर्क हेबा, सतर्क हेबा, हमर प्रार्थना जीवन को सजाड़ेबा, चर्च रे आसबार भय भक्ति हमर पाक रहिबार अछि, प्रभुंकर आज्ञाबह हेबार अछि। आगमन रे केउ माने जिवे, बाइबल पढ़ी निजको समीक्षा करी आमे प्रस्तुत हेबार आवश्यक अछि। आपण निजे देखंतु तो आपणक स्त्री आपणक सहित बा प्रभुंकर मेघमाल रे से गला परि अछंती कि, मु मेघमाल रे गला परि अछि कि, मोर पुओ झियो माने सतरे रेप्चर रे जिवे कि। आज आमे कोडा पई बेसी आतुर, कोडा पई आमे बेसी प्रस्तुत होउछु। मु पूजारपुर प्रचार करला बेले कहली, कार बाहाघर हे नै बेसी टेंशन हो नै, समस्त हमर गोटे बाहाघर शीघ्र हेबो। सेटा होउछन्ती यीशु ख्रीष्ट हमर बर, आमर सहित तांकर बाहाघर हेबो। भोजी गुटी हेबो स्वर्ग रे आका। से माने धन्य जे माने मेष शावकंकर विवाह भोजरे निमंत्रित, तांको मेजर से माने बसंती, से माने धन्य। विवाह वस्त्र न पिंधि किना केते लोग बसी देथिबे जानचंती कि नहीं? पचारबे, हे बंधु विवाह वस्त्र परिधान न करी कि परि तुमे एठाकू आसिल। जदि को बाहाघर जाइछंती आपण माने, जदि के पचारबे तुमी तुम कार्ड देथिले कि काई के आइलु बोल केंदी लागबो, केंदी लागबो। लोक ए दुनिया पई माती जाइछंती। आर के जण तो आज मु बाहाघर जाउची, टिक डाकले थंडा टिक देले हेता, मते टिक चेयर रे बसाइले हेता। आंको ए स्वर्गर सम्मान, स्वर्गर प्रभुंकर प्रशंसा एमान दोता ए खायरा डुमा मान को। अरे कुंट भिने टिक डाकिने टिक कोल्ड ड्रिंक्स टिक रुकाय देले, आउरे भीतर छाती फुली जेबो। जा हो एते बड़ बाहाघर रे मते मर्यादा मिलुची, मर्यादा मिलुची। गुड़ी थंडा पे केते टका दे जाउछु कि प्रभु हमको ए सब मर्यादा हमको दरकार नहीं। हाँ एबे बोलू निशो चार्ज बोल मर्यादा मिलबो कि नहीं, सेंती आका हमर नाही नी, हम किछि मर्यादा मिलबो नाही हमको। तुमको तो बाटे घाटे प्रभु को गौरव ना बापा हेले पर निशो छाड़बा, सेटा नियम सेटा। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु, आमे कोन हेबा, आमे ए जगत विषय आमे बिल्कुल वरीड हेबार नाही। आमे जगत पई केंती करी किना घर बांधी, घर धीरे धीरे हेबो कि नाही। एबे घर जो अधा कंप्लीट है नाही, जिसो एल जीवो कि नाही, जीवो। कोरापुर घर चलतिला काम किछि ध्यान नाही, आगमन हे नाही, प्रतिष्ठा हेबा जाय प्रतिष्ठा कलु आर सिटी रहलु मिसा नै कि। एबे मांगनी हेतिला लटंकर झियो मानकर, आर सिटी तांकर दुई मान को कहले जीवा प्रभुंकर दूत एमती कहउछंती, समस्ते बाहरी किना पळाइबा, बाहाघर छुट्टी करबा बोला के कहले बोलछन तांकर दुई मासे इति कोन हेबो। केते बड़ विपद आले किछ हमर घर देखि न कि केते बड़ पिलर कोठबे कि नहीं, हमर बाइंडर देखि न
ଶାଶୁ ବାପା ଆଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ଦେଖିନ ଗେଟ୍ କେତେ ବଡ ଯୋଉ କୁଆଳି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦାସ ଦାସୀ ଦେଖୁନ କେତେ ବଡ ବଳଦ ମନ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ଚଢବ ବୋଲ ଦେଖିନ ସେଟା ସବୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଆମର ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହସି ହସି ଲାଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ଘର ଲୋକ ସବୁ ବାହାରି ପଳାଇଲେ ପଳାଉ 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 ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା ବଲ୍ଲା ପୁରୀ ଏ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଟି ଦେଖି ଦେଉଛି ଓହୋ ସେଠି ଲୁଗା ଶୁଖାଇଥିଲି ଓହୋ ସେ କଲର ଲିଭି ଗଲା ଆରେ ଘର ଲୋଭ ସୁନା ଲୋଭ ଲୋକ କେମିତି ଥିବେ କୁହନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାହାରିଛନ୍ତି ପିଟିଆରେ ଦେଖିବାର ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ହଁ ଦୂତ କହିଲେ କାନେ କାନେ କହିଲେ କାନେ କାନେ ବୋଲି ବୁଝି ହଉଛି କାନେ କାନେ ପଥ ଛାଡେ ଦେଖବ ନାହିଁ ସିଧା ପର୍ବତ ଆଡକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପର୍ବତକୁ ପଳାଅ ପର୍ବତ ବୋଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପର୍ବତ ବୋଲେ ଖାଉଥିବ କି ଉଚ୍ଚ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଆଜି ଟିକେ ପାପ ଛାଡିଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଗଲି କାଲି ଗୋଟେ ଛାଡିଲି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ସେମିତି ହେଇ ହେଇ ପର୍ବତ ଉପର ଲେଭେଲ ଥିଲେ ଯିଶୁ ଆଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ କାଟ ପକେଇଲେ ପାଟନା ଟିକେ ନେଇଯିବେ ଆରେ ଆମେ ତଳେ ଚାପି ହେଇ କେମିତି ଏତେ ତଳକୁ ଖସୁ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗ ତ ଅଦରାଇଛି ମୁଖେ ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ ଖାଇ ଖାଇ ତ ତଳେ ଅଦରଲି ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ତଳେ ଡସିଛନ୍ତି ହାତ ଧରି ଉଲ୍ଟି ଦେଖବ ନାହିଁ ବୋଲଲେ ମିଶା ଏ ବାପା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ ଛାଡି ମାରି ହେଲି ବୋଲିକିନା ପଚାରିଲେ ମୋବାଇଲ ବାଇଡି ମାନେ ପଥପାଟ ଉଲ୍ଟି ଦେଖିଦକୁ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇ ରହିଗଲା ରାଜୀବ ଦାନିଏଲ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ କହିବେ ସଦମ ଗମରାର ନିଆଁର ପାବାରରେ ସେ ସେମିତି ହେଇକିନା ରହିଗଲେ ନିଆଁର ହାବା ପୁରାଇକିନା ପୁରା ଠିଆ କରି ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଲଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ମରଣ କର ବୋଲେ ମନେ ରଖିଥାଉ ସେଟା ପାଶର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ହେବା ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢି ଦେଇ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବେ ସେଟା ମୁଁ ପଢୁଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି ହଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ଲେଖାଯାଏ ତତ୍ପରେ ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ତୁରିଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ମୁଁ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପତିତ ହେବାର ଦେଖିଲି ତାହାକୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଚାବି ଦିଆଗଲା ସେ ସେହି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ ଫିଟାନ୍ତେ ସେଥିରୁ ବୃହତ୍ ଭାଟିର ଧୂମ ପରି ଧୂମ ଉଠିଲା ଆଉ ସେହି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଧୂମ ହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା ଧୂମ ମଧ୍ୟରୁ ପଙ୍ଗପାଳ ବାହାର ହୋଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ବିଚାର ଶକ୍ତି ପରି ଶକ୍ତି ଦିଆଗଲା ପୃଥିବୀର ତୃଣ କି ହରିତବର୍ଣ୍ଣ ଶାକ କି କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ନାହିଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧନ କରି 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଘଟାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା ବିଛା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିଲେ ଯେପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେହି ପ୍ରକାର ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ମରିବାକୁ ବାଞ୍ଚା କରିବେ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନଙ୍କର ଆକୃତି ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ସଜ୍ଜିତ ଅଶ୍ଵମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଆବରଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ତୁଲ୍ୟ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଖ ସଦୃଶ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କେଶ ସଦୃଶ ସେମାନଙ୍କର କେଶ ସିଂହଦନ୍ତ ତୁଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦନ୍ତ ଲୌହ ଉରୋତ୍ସାଣ ପରି ସେମାନଙ୍କର ଉରୋତ୍ସାଣ ପୁଣି ରଥ ଓ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାବମାନ ଅନେକ ଅଶ୍ୱଙ୍କ ଶବ୍ଦ ପରି ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ବିଛାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଓ ନାହୁଡ଼ ପରି ସେମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଓ ନାହୁଡ଼ 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆହୁରି ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ବିଷୟ ହେଲା ଏଟା କେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମେଘମାଳରେ ଗଲା ପରେ ଏଟା ହେବ ଯେଉଁମାନେ ମେଘମାଳରେ ଗଲେ ନାହିଁ ଅଟକି ଗଲେ ଏଇ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ସେମାନେ ଭୋଗିବେ ଆପଣ ଏବେ
डिसाइड करबार अछि स्त्री माने स्वामी माने पुଅ झिଅ माने युवा युवती माने समस्त को मु कहूची आपण मु एबे निष्पत्ति नेबार अछि मु रप्चर रे जीवी ना ए दुनिया रे रही कि ना आउरी केमती एन्जॉय कर हां एटा हमर परिवार पई सतर्क बा ए वाक्य प्रस्तुत करूथिला बेले मु कहली प्रभु एटा मोर मंडली पई जेतकी दरकार प्रथम रे मोर परिवार पई एटा दरकार मु प्रभु के आंठे किना प्रार्थना करी प्रभु एटा मोर परिवार पई प्रथम रे मोर पई एटा दरकार मोर जीवन ठीक ना मु केमती मंडली को मु शिक्षा देबी मु प्रभु को कहली प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु प्रिय भाई भणी माने एई समय एटा सोइबा समय नाही अवहेला हेबा समय नाही एटा को मद दुकान रे पुड़िया दुकान रे लुची लुची आप सहित हे हे पे पे एटा हेबा समय नाही एटा होची सदम गमरा को छाडी किना धाई किना दिबा समय धाई 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 कोटी दिबा पर्वत को दिबा पर्वत कोन मंडली को दिबा नहंकर से डंगा रे आमे दिबा जोटी कि आमे सारा जीवन पाई सुरक्षित ही दिबा आमे केते ब्लेसेड आमे केते सुरक्षित लोक मान आमे बेसी भलो बोली नाही आमे जीवा को इच्छा न करले भी आमे जीवा को विलंब कला परे मध्य स्वर्गर दूत हमको हाथ धरी बाहर करिया भाई गति भाई प्रार्थना आइबा इच्छा नाही बड़ भाई हाथ धरी आनले एटा मान होचंदी से दूत प्रभु को कहबार प्रभु तुम दूत पठाई मते मंडली को आन प्रभु तुम दास मान को पठाई मते तुम सुरक्षार बार मध्य तुम आनिल आसंतु चक्की बंद करबा